अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसी देख रहे हो SMS पंजाबी। लो जी खुशखबरी है वे कि निज़ाम जिहड़ा है वो जा रहा है वड़न। हाँ जी, पूरा दा पूरा खस्तम जहाँ पाक होन जा रहा। बेड़े गलक हो गए, कोई चीज़ हथ पल्ले नहीं पै रही, घबराए पे आ। इतलावां अंदरों है आ रही ने कि जनाब हथ पैर फुल गया, मुल्क हुण चलदा नहीं पिया, पैसे मुक गया, जगह जगह तो टगा टगा मंगण ने जाके, लेकिन देन कोई नहीं दिया। कर्जे उतारने ते दूर दी गल है, ਜਿਹੜੇ कर्जे ले ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ सूद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ नहीं है। ना ही ये चोरां लुटेरां ने मुल्क की कोई मदद की, मुल्क की किया रियासत कह लो या फौज कह लो, इन्हों की कोई मदद की कि बई इन्हों का कोई हथ पटाया कि बई ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कब्जा किया बंदूक के जोर ते, हर चीज़ तुसी तैस नैस करके रख दी और बई चलो आ कुछ ना कुछ तो असी करिए कि मुल्क में थोड़ा जिहा अगे टोरीए, कोई थोड़ी जी तरक्की होए, थोड़े जे कोई सरमायाकारी आवे, कोई तुहाडे हथ मजबूत करिए। आ ਜਿਹੜੇ हथ कौम के गिरेबान तक पहुँचे आ ते पहुँच के उन्होंने कौम का बेड़ा गरक किया, जिहड़ा कब्जा किया इत्थे, बई वो हथ मजबूत, क्योंकि उस कब्जे के चक्कर दे विच तां सारे चोर लुटेरे बैठे आ, नहीं तो इन्हां दा तां मेरा मतलब कौन पुछदा इन्हां नूं। ते वो जनाब बजाय इसदे कि मजबूत, लेकिन वो होया कि जनाब चोर लुटेरियां ने अपनी चोरी लुटेरी की ते जिहड़ा ने इन्हां नूं लैके आए उन्होंने अपनी चोरी लुटेरी की। चोरां नूं पै गए मोर ते वो चोर जिहड़े वड्डे चोर आ वो सोचदे सी जो चुके छोटे चोर रखदे आ, ये कोई कम कुम करनगे ते असीं चोरी करा। ते वो छोटे चोर जिहड़े वो होर सियाणे सीगे, उन्हां दा काम ही चोरी है। उन्होंने भी चोरी की, उत्ते बैठे जिहड़े उन्होंने लैके उन्होंने भी चोरी की, वो मुल्क वड़ गया, काम खत्म हो गया, कहानी मुक गई जनाब। तो हुण कभी भी तुहानूं खबर आ सकदी आ। बाबा जी कहंदे किस किस्म की खबर आ सकदी आ? मैं कहा बाबा जी यही कि कोई ना कोई बंदा जिहड़ा पकौड़े लग गया। बाबा जी कहंदे पुत्तर अंबां दा मौसम आ, पकौड़े सर्दियां च खाई दे। मैं कहा चलो अंब ला लो यार, सानू की मतलब अंब लगे साढ़े वालों या पकौड़े लगे सही। बाबा जी कहंदे हाँ या अंब लगे या पकौड़े लगे या फिर कुछ और लगे सही यार, सानू मेरा मतलब जान छुट्टे साडी आकी बगैरती बेशर्मी पूरे मुल्क दे विच फैलाई हुई आ। ते हुण जनाब खबर सुनाउण वाले सुना रहे आ कि जनाब दरो दीवार लरज रहे आ, लरज रहे आ, अपनी भुख पै गई। तुहाडा ख्याल नहीं गा या ये मुल्क का ख्याल नहीं इन्हां नूं कि भी आ मुल्क जिहड़ा ये वड़ गया, खत्म हो गया, तो असीं की करांगे? नहीं, उन्होंने आ कि भाई आ अपना बेड़ा इहदा गर्क हो गया तो असीं कित्थों खावां पीवांगे, क्योंकि देखो आ पाकिस्तान एक फसल है, ये फसल जिद्दां गन्ने की फसल हुंदी, कमाद की फसल हुंदी, इदां ही आ अपना इन्हां दी जगीर आ, इन्हां दी फसल आ, ठीक है। इन्हां दी फसल मेरा मतलब है कि आ जिहड़े काबज़ ने बंदूक वाले रिटायर आदमी जिहड़े लोग ने वो जनाब, बल्कि शुरू तो कह लो यार 75 साल तो इन्हां दी फसल, वो फसल नूं वाह वाह के बीज बीज के ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ सूअर भी छड्डे गए, बहुत सारे सूअर भी विच आए, ठीक है। सूअरां ने आके फसल बर्बाद भी की, जिन्हें भी मार्शल लगे ने, मेरा मतलब है वो सूअर ही सन। वो सूअरां ने आके ਜਿਹੜਾ ना वो फसल बर्बाद की, बेड़े गर्क किए। फिर ਜਿਹੜੇ सियासत मुदाखलत हुई, ਜਿਹੜੇ पिछे रह के सियासत करके जिद्दां हुण पूरा निज़ाम जकड़ लिया, यरगमाल बना लिया। तो एक तो सूअरां ने बेड़ा गर्क किया, दूजा आवारा कुत्तियां ने जिहड़ा फसल का बेड़ा गर्क किया। तो उसदे बाद अपने आ जिहड़े चोर लुटेरे आ, ये भेड़िए बगैरत बेशरम, इन्हों ने आ नोचिया इस खेत नूं आके फसल नूं, तो हुण पिछे रह कुछ नहीं गया। वो हुण जनाब फसल भी जवाब देंदी गई। देखो हुण बीज के पैसे नहीं है कि बीज पा के, देखो बीज पावांगे तो विचों कुछ चीज़ उगेगी ना, हुण बीज ही है नहीं गा अगे, जो सीगा वो कट कुटा के वेच वट के खा भी लिया। हुण लूर लूर फिरदे कि की करिए बई। आ हुण जिहड़ा ना भाजी ये काम हुण मुक गया। हाँ हुण सिर्फ आ गिरती हुई दीवार आ ते धक्का देने वाला नूं कोई नहीं। आ मसला स्यापा इत्थे फस गया आके, क्योंकि गिरती हुई दीवार जिहड़ी हुंदी आ, लोग खड़े हो जाते, लोग खड़े होकर मिलजुल के गिरती हुई दीवार को एक धक्का होर देंदे आ ते वो दीवार धड़म करके डिग जाती आ। इत्थे दीवार जिहड़ी आ डिगण नूं तैयार पई आ, धक्का मारन वाला कोई नहीं। हाँ जे कहो भी लोगों नूं कि यार उठो मिल जुल के धक्का मारो,
ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਪਵੇ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰੀਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਲਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਤੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੁਟਵਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਵਾ, ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਹ ਖਬਰ ਜਨਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਆ 250 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, 250 ਫੌਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਇੱਕ SHO ਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਮ 1500 ਬੰਦੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਉਹ 1500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਦੰਦਨਾਦਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ 250 ਫੌਜ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 20 ਅਰਬ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਝੂਟੀ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਮ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਸਰ ਉਹ ਬਈ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸੋ ਜਾਂ ਕੱਟੋ ਜਾਂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਟੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ, ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਨ ਛੱਡ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਔਂਤਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲੋ ਉਹ ਮਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਇਸ ਕਦਰ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਪਰ ਆਹ ਖਬਰਾਂ ਜਨਾਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਗੇਮ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖ਼ਤਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਵਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੋਲਟੇਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਆ ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਧੋਤੀ ਲਾਚੇ ਬੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀਨ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬੰਦਾ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੀਨ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪਦਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਪਦਕੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਨ ਜੂਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਦਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਦੇ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਆਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਆਹ ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਲੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਦੇਖ ਕਰ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਉਹੀ ਪੱਗ ਘੁੱਟਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਬੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਟ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖ, ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਫੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ, ਔਰ ਪੈਂਟਾਂ ਪੁੰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਲਈ ਭੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ। ਭੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਝੂਟ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖ਼ਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਔਰ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਲਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾਓ, ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਹਕੂਮਤ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਵਿਗੜਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਮਗਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਖੜਵਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਡੱਡੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਤਨੀਫਾ ਪੋਡਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਟੋਟਾ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਸੁਣ ਲਓ। अगर मरियम नवाज शरीफ जैसी कश्मीर में ग्रीन बसें चाहिए तो फिर कश्मीरी वो कह रही है जनाब कि अपना जो अगर चाहते हैं कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने मतलब मरियम नवाज जैसी ग्रीन बसें ओए होए ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਸ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਡੱਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੈਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਬਣਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਪੀਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਪੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੀਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰੀਮ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੀਲੀ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਫਿਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੀਲੀ ਟੈਕਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਬੱਸਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਲੀ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਲੀ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਚੱਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜਨ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫਦਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਜਾ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ, ਟੈਕਸੀ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਾਹਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਲੀਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕੈਨਿਕ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦਿਓ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆ ਖਿਤਾਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੀਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਡੱਡੂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ